اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا جوان اپنی جان کا نذرانہ آئے روز آپ کی سلامتی اور امن کے لیے دیتا ہے. ہاں البتہ جھوٹ پر مبنی کوئی بھی بیانیہ بنا کر عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالی جا سکتی ہے. تاہم 9 مئی کے واقعے کے بعد ہمیں یہ دیکھ کر اطمینان ہونا چاہیے کہ لوگ اس جھوٹے بیانیے کو پہچان رہے ہیں, وہ جانچ رہے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوشچن. جاوید سمرو فرام ہم نیوز. سر تقریباً اب 2 ماہ ہونے کو ہیں 9 مئی کے واقعے کے بعد سے, اور لیکن ہمیں ابھی تک یہ نہیں کنفرم ہو رہا, نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ اس کے اصل ذمہ داران کون ہیں. کیا ان کا تعین کیا جا چکا ہے؟ اور ان کی سزاؤں کے حوالے سے بتائیں کہ ان کی سزائیں کس طرح سے دی جائیں گی. دیکھیں, اگر میں نے آپ کو پوسٹنگز پوزیشن نام بتانے ہوتے تو میں پہلے ہی بتا دیتا. آئی وڈ ناٹ ہیو ویٹڈ فار یور کوشچن. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ نے ریز کیا ماسٹر مائنڈز کا, منصوبہ سازوں کا. دیکھیں, حتمی طور پہ یہ کہنا کہ ماسٹر مائنڈز کون ہے, پرہیپس آپ جس طرح کہہ رہے ہیں قبل از وقت ہوگا, لیکن اس کے ماسٹر مائنڈز کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے کافی عرصے سے لوگوں کی ذہن سازی کی اپنی ہی فوج کے خلاف, جنہوں نے ہمارے گھروں میں, ہمارے بچوں میں, ہماری بہنوں میں یہ تاثر ڈالا کہ یہ جائز ہے کہ اپنی فوج کے خلاف چل پڑو اور اسی پہ پٹرول بم پھینک دو اور اسی کی ان کی گاڑیوں پہ پتھر مارو اور ان کی جو شہداء کی علامات ہیں ان کو گراؤ, ان کو جلاؤ. وہی ماسٹر مائنڈ ہے اس کے. آپ سب کے سامنے روزے روشن کی طرح یہاں ہے. The point that is to be noted is that جن لوگوں نے یہ واقعات کیے 9 مئی کو بالکل قابل مذمت ہے, ان کو سزا ملنی چاہیے اور ملے گی انشاءاللہ. اس سے زیادہ اہم ہے کہ یہ جو منصوبہ ساز اور سہولت کار ہیں, اگر ہماری قوم نے 9 مئی کے واقعے سے آگے بڑھنا ہے تو ان کو بے نقاب کرنا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. اور میں پلیز, یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے, میں آئی کم ٹو یور کوشچن. یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے, پلیز یہ سمجھیں کہ سانحہ 9 مئی اس وقت تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک اس کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا. اگر ایسا نہیں ہوگا تو کل کوئی اور سیاسی گروہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس واقعے کو دہرائے گا, اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہر فرد کی جان, مال اور آبرو کے تحفظ پر ایک سوالیہ نشان رہے گا. ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں کہ ہم ان منصوبہ سازوں کو پہچانیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. سر جاوید بلوچ, نیو ٹیلی ویژن سے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جو بیانیہ فوج کے خلاف یا اینٹی اسٹیٹ بیانیہ جو گھڑا گیا, اس کا جو مین ٹول ہے وہ آپ کا موبائل ہے, آپ کا سوشل میڈیا ہے, آپ کا ٹویٹر اور باقی جو چیزیں ہیں. تو کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پرائیویسی جو ہے وہ محفوظ بنانے کے لیے کیا حکومت پاکستان سے مل کر کوئی ایسا میکانزم تیار کر رہے ہیں کہ آپ بازار میں ہیں, آپ آفس میں ہیں, آپ جہاں بھی ہیں, آپ کہیں محفوظ نہیں ہیں, آپ کی پرائیویسی جو ہے کہیں محفوظ نہیں ہے. نمبر 1, اس کو محفوظ بنانے کے لیے جو ہے وہ کیا حکمت عملی جو ہے بنائی جا رہی ہے. سیکنڈ سر, جو لوگ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, لائک ادر راجہ نے جو ہے وہ اتنا شرمگیزی کی کہ لوگوں کو اکسایا اور اس میں سارا اس میں ہوا, تو کئی اور ایسے لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے اب بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو انہیں پاکستان کے اندر لا کر یا ان کی سزا کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ تھینک یو سر. دیکھیے, سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے, یہ پوری دنیا کے لیے اس وقت ایک ایشو ہے, اور پاکستان میں یہ ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے, کیونکہ وداؤٹ ریٹریبیوشن آپ بیٹھ کے
नामी अकाउंट से बेनामी अकाउंट से बग़ैर अब चेहरे के और चेहरे के साथ आप कोई भी बातचीत किसी के बारे में कर दें। अभी हाल ही में वो एक अकाउंट का इंकशाफ हुआ जो कि कोई अपना खातून के नाम से चल रहा था और वो एक साहब थे जो कि खलीज में कहीं बैठ के चला रहे थे। इस तरह के सैकड़ों अकाउंट्स, एक एक शख्स ने कई कई अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उनको चला रहे हैं और जो उनका दिल चाहता है उसमें लिख देते हैं और जो मामलात होते हैं कह देते हैं। तो ये एक इस मसले का जो हल है ये ज़रूरी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान इस पर बहुत संजीदगी से गौर कर रही है। इसके तकनीकी हल भी होते हैं और इसमें सेल्फ रेगुलेशन जो सी है आई थिंक वो भी और एथिक्स की भी ज़रूरत है। इसमें सज़ा और जज़ा का सिलसिला भी होना चाहिए। मुझे खुशी है आपने सवाल किया क्योंकि आप सहाफ़ी कम्युनिटी से हैं। इसमें जो सबसे अहम रोल है वो आप लोगों का, क्योंकि जो सहाफ़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान की उसको चाहिए कि वो ज़िम्मेदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ दे, बजाय इसके कि सनसनी की सहाफ़त को फ़रोग़ दे। हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी सोसाइटी में, माशरे में बेचैनी को, हिजान अंगेज़ी को कम करें। उसके लिए हमें ख़ुद मजबूत और काबिल अमल एथिक्स और सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स बनाने होंगे। ये ज़रूरत है समर की, और ये बाहर के मुल्कों में ज़िम्मेदार ममालिक ने, लोगों ने अपने ऊपर इम्पोज भी किए होंगे। सलमान अली फ्रॉम बोल न्यूज़। सर मेरा आपसे सवाल है कि अभी हमने देखा रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट ने जो फ़ौज को ज़मीनें अलॉट की गई थी ज़राई मकासद के लिए, उनकी अलॉटमेंट को कैंसिल किया। दूसरी तरफ सिनेरियो हम देखते हैं कि चाहे फ्लड रेस्क्यू हो, चाहे अर्थ क्विक का रेस्क्यू हो, रिलीफ ऑपरेशन हो, वहाँ पर हमेशा फ़ौज को तलब किया जाता है। और अब तो हमारी आर्मी जो है बैरून मुल्क भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो कर रही है। और इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा जो रेस्क्यू मिशन है, जिसे स्पेशल इनिशिएटिव जो है फाइनेंस के हवाले से जो अभी शुरू किया गया है, जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल हैं, तो उसमें भी फ़ौज को ही रेस्क्यू करने के लिए तलब किया गया है। तो सवाल ये है कि ये हर तरह का रेस्क्यू मिशन जो है वो क्या फ़ौज ने ही करना है, चाहे वो मुल्की मईशत हो, चाहे वो फ्लड का महाज हो, चाहे वो अर्थक्वेक का मौका हो, तो हर तरफ या हर दफ़ा जो है वो फ़ौज ही रेस्क्यू करने आती है। ये देखें, फ़ौज जो सी है जिस तरह बाकी इदारे हैं, हुकूमत का एक इदारा है, और जिन मामलात में हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत वक्त समझती है कि फ़ौज की ज़रूरत है, तो उसमें फ़ौज और मुस्बत का एक रोल अदा कर सकती है, चाहे वो मईशत हो या कोई और मामलात हों, और उसकी कैपेसिटी और उसकी कॉम्पिटेंस उस चीज़ की फ़ौज के पास हो। तो फ़ौज, आपने देखा होगा कि ये आज की बात नहीं है, दिहाइयों से सिलसिला चल रहा है। पाक फ़ौज जो सी है, हम छोटे होते थे तो फ़ौज का हमने भल सफाई करते हुए भी देखा है। और अभी रिसेंट पास में देखें तो कोविड के अंदर फ़ौज ने अपना एक रोल अदा किया। फैटफ का मामला था तो उसमें रोल अदा किया, रिकोटिक का मामला था उसमें रोल अदा किया, पोलियो के कतरे डालने में भी फ़ौज अपना रोल अदा करती है। तो ये तो एक सिलसिला है और वी आर प्राउड ऑफ दिस। एंड हमें अपने आवाम की फलाह बहबूद के लिए अगर जान दे सकते हैं तो ये तो बहुत छोटी बात है। नो कमिंग टू SIFC जो आपने बात की है, देखें SIFC जो सा है वो एक हुकूमत का एक इनिशिएटिव है जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स जो से हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए एक मरबूत तरीका बनाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की जो मुआशी रिवाइवल है और तरक्की है उसको, उसके पहिए को तेज़ी से चलाया जा सके। जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक़ है तो फ़ौज उसमें अपनी जो मैनेजमेंट और टेक्निकल सपोर्ट है एज़ रिक्वायर्ड वो उसमें देगी, और हुकूमत वक्त के हर जो पॉजिटिव क्या कहते हैं इनिशिएटिव फॉर दी इकॉनमी है अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, कॉम्पिटेंस के मुताबिक उसमें हिस्सा डालेगी। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस के जिस तरह हम लास्ट टाइम बात करते हैं या हम टेररिज्म की बात करते हैं, तो जिस तरह टेररिज्म में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, आर्मी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, इनका एक कलीदी रोल है। लेकिन अगर आपने दहशतगर्दी के नासूर से निपटना है तो उसके लिए हम हमेशा बात करते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पार्क कि तमाम इकाइयों ने, चाहे वो मुआशी हूँ, मुआशरती हूँ, मजहबी हूँ, सफारती हूँ, इन तमाम का, मीडिया है, उन तमाम का रोल है।
اسی طرح جو پاکستان کی اکنامک ریوائول ہے یہ بھی ایک آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور مانگتا ہے، تمام اکائیوں نے اس میں مل کے نکلنا ہے.